مرحبا بكم في هذه الفيديو وين رانا رايحين نتكلموا على لا جيستيون دي زانفستيسمون، يعني الاستثمارات. وهنايا جو في اكسبليكي، راح نشرح كيفاه لو لوجيسيال الجيركو يجيري لي زانفستيسمون. Bon, في هذه لا فيديو سبيسيالمون سو سورا اونيكمون اون انتروداكسيون، يعني مقدمه، خاطرش اللوجيسيال هذا سادير لو موديول هذا تاع الاستثمارات فيه بزاف المعلومات، وفي الحقيقه بعض من لي ديفلوبور تاع الانفورماتيك يديروه كوم لوجيسيال وحده، بصح انا هنايا درتو comme un module نتاع le logiciel à l'intérieur du logiciel. Donc c'est un module qui est très très riche، يعني غني جدا بليز اوبسيون، بالامكانيات. على الاول واش رايح نتكلم على كيفاه الجيركو يجيري لي انفستيسمون. لا بروميير دي شوز هي لا كابتور ولا لاكيزيسيون تاع لي انفستيسمون، c'est-à-dire كيفاه اللوجيسيال يجيري l'acquisition. Alors Algerco il permet la capture de l'investissement en mode saisie classique، يعني كي تروحوا لا سيزي تاعكم. alors هنايا pour ne pas avoir un écran هكذاك مش مليح، هنا في لا سيزي vous pouvez donc saisir directement كي تعشيت سيزي. donc le logiciel pendant la saisie نتاع l'écriture كي يكون ان انفستيسمون يفيق به ويكابتوريه ديريكتومون ويلوحو في الطابلو تاع لي انفستيسمون. il permet aussi de capturer l'investissement par un bouton de capture en mode consultation. alors quel est ce bouton؟ هنا كي راكم تشوفوه هنايا في l'écran هذا de saisie injecter l'investissement، يعني كي تكون تشوف ليكريتور دانفستيسمون هنايا موجوده، كي تتكا على البوطون هذا اللوجيسيال يفيريفي هذا ليكريتور هذا اذا كان فيها ان انفستيسمون، يخرج لك ان بوتي تابلو دون لوكيل وين تعمر لي زانفستيسمون كومبليمونتير. ايفيكتيفمون لازم تعرفوا باللي المعلومات الخاصه بالانفستيسمون ما تلقاهاش الكل في ليكريتور، تلقاها في ليكريتور بوتيتر لو نيميرو دو كونت، المونطون تاع لاكيزيسيون، مي ماكش رايحه تصيب معلومات مثلا كيف راح تامورتيه ولا وينه الكون دامورتيسمون ولا الى اخره. دونك هذه هي لا دوزيام ميثود دو كابتور. On peut aussi capturer l'investissement في le module des investissements في la consultation في الموديول des investissements. donc je vais faire quitter هنايا ونروح الاكسترا لهنايا نشوف جيستيون دي لي انفستيسمون ونروح اديسيون انديفيدويل. alors في ليديسيون انديفيدويل هنايا يعني هذو هما المعلومات اللي يخصوا الانفستيسمون. je reviendrai par la suite dans une autre vidéo sur le détail هذا تاعو اسمه. mais ce qui nous intéresse هنايا c'est les deux boutons لهنايا نتاع acquisition et cession. alors هنايا كي تكون خلصت لا كونتابيليتي تاعك تاع لا سيسيون تاع لي سيسيون بلوتو لي زاكيزيسيون كامل في لاني على لا فين دو لاني، الا ما عقبتش لي زانفستيسمون في لو طابلو تاعك تاع لي زانفستيسمون يعني ما سجلتهمش، تقدر تطلب من اللوجيسيال بالبوطون هذا تقول له اعطي لي واش شريت كوم انفستيسمون في العام هذا، يعطيك ان ليستينغ وين يجيبوه هنايا وين رايح تشوف لا ليست دي زانفستيسمون اللي شريتهم وتسيليكسيونيهم بالواحد وتقولوا انجكتيهم، وانت بعد ما ينجكتيهم يعمر لك لا فيش هذه، وانت بار لا سويت بيان سور تعمر لي زانفورماسيون كومبليمونتير. bon et la dernière méthode, c'est-à-dire ماشي la dernière, l'avant-dernière, c'est la saisie dans une fiche. c'est-à-dire تجي لهنايا ودير ajouter وتعمر لي زانفورماسيون. ça c'est la méthode manuelle كيما نقولوا حنايا. c'est-à-dire جا عندك لا ليست دي زانفستيسمون تاعك،
قدامك وتجي لهنايا اجوتي تعمر لا فيش الاولى لا فيش الثانيه لا فيش الثالثه الى اخره حتى تخلص لي زانفيستيسمون تاعك كامل تسيزيهم. وكاينه اون اوتر ميثود الور لا سي بور لي جون اللي راهم دايرين la gestion des investissements في Excel. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent exporter, plutôt importer من Excel. Donc عندهم un fichier Excel. Le fichier هذا كاين la liste des investissements. يدير l'importation. Alors pour l'importation, bien sûr, il y a des petites règles à respecter. C'est-à-dire il faudrait déterminer les cellules qui font les cellules في Excel باش correspondent ou les cellules هنا. Alors la méthode la plus simple c'est de créer un investissement provisoire, hein, un investissement provisoire, نقولوا exporter للإكسل يخرج لك un fichier Excel. بعد ما يخرج لك un fichier Excel توش دير نتايا في لو مومون هذاك دير تهز لو فيشي تاعك تاع اكسل اللي عندك فيه لي زانفيستيسمون وتبدا تكوبي لي كولون من لو فيشي تاعك للفيشي تاع تاع اكسل اللي درت له اكسبورتاسيون من هنايا. Donc, en fin de compte, ça va, tu copies uniquement des colonnes. Bon, bien sûr, s'il y a 10 ou 15 colonnes, tu copies chaque colonne على حساب la correspondance. ومن بعد كي تخلص تقول له importer, sauvegarder le fichier هذا Excel ومن بعد تجي لهنايا باش t'importer. Donc, je résume, vous créez une écriture simple وين فيها un investissement modèle. Vous faites exporter vers Excel, يخرج لك لو فيشي اكسل هذاك وتزيد تحل لو فيشي اكسل وين عندك لي زانفيستيسمون وتبدا الكوبي لي كولون من هذه لهذه. كي تخلص لا كوبي تاع توت لي كولون vous sauvegardez et puis vous venez pour vous sortez et vous importez le fichier هذاك اللي عمرته. Donc c'est ça. Bon, باش ما نطرديش بزاف parce que ça prend beaucoup de temps. Maintenant واش يقدر يدير لو لوجيسيال؟ يقدر يكالكولي l'amortissement. Donc كي نروح لاكسترا l'investissement il vous génère l'écriture d'amortissement. Alors واش معنات هذا يجينيري؟ ça veut dire tout simplement il calcule la dotation aux amortissements. D'accord? Bon, et puis à une date bien déterminée. يعني c'est-à-dire ماهوش قال كالكولي لامورتيسمون تاع لاني تو. نقدر نقولوا اعطي لي لا دوتاسيون ولا اعطي لي ليكريتور دامورتيسمون au 30 avril ولا au 30 juin ولا à n'importe quelle date. Donc le logiciel calcule la dotation aux amortissements. Bon, en passant les modes d'amortissement, le logiciel est capable de gérer l'amortissement linéaire. Il fait aussi l'amortissement dégressif, où il gère aussi l'amortissement progressif. Bien sûr, كيفاه راح يعرف على حسب le mode اللي تحط له هنايا في la colonne mode. Et bien sûr, si c'est pas le mode linéaire, bon, parce que quand il s'agit du mode linéaire, واش راح نديروا le taux d'amortissement هنايا 10% ou 15%. بصح s'il s'agit d'un autre mode comme l'amortissement progressif ou la dégressif, il va falloir remplir la colonne des coefficients et de nombre d'années. D'accord? Donc c'est le calcul de l'amortissement à une date déterminée. Alors, بعد ما calculer l'amortissement, le logiciel pourra vous générer le tableau comptable تاع les amortissements, état d'amortissement comptable, et il vous génère aussi l'état d'amortissement fiscal. Bon, واش من différence ما بيناتهم؟ En général, la différence ما بيناتهم, d'une façon générale, ils sont égaux. Mais il y a ce qu'on appelle des réintégrations, surtout en ce qui concerne les investissements تاع les véhicules. Vous savez que la loi, elle fixe un taux spécial d'amortissement ou là plutôt un montant plafonné. Donc vous calculez le taux de réintégration. Par exemple, il a la dotation aux amortissements
تكون مثلا نقولوا في الشهر 20 مليون. Donc, vous déterminez quel est le taux de réintégration par rapport, c'est-à-dire le rapport entre la valeur de l'investissement et les 100 millions, donc si c'est le plafond. Donc, vous déterminez si c'est 20% ou 10% et vous mettez le taux de réintégration ici. C'est un logiciel qui charge comme le tableau de l'état d'amortissement fiscal ou l'état d'amortissement comptable où il نقص la partie qui est réintégrable ou il charge comme un autre tableau fiscal. Donc, c'est ça. Comme vous voyez ici, quand le logiciel génère le tableau de l'état d'amortissement comptable ou la fiscale, vous avez la possibilité de créer les divisions dans les comptes. C'est-à-dire, il vous fait les totaux à 4 chiffres, ou à 3 chiffres, ou à 5 chiffres, ou à 6 chiffres, comme vous voulez. Donc, c'est là où vous allez sélectionner. Il vous donne aussi la possibilité de faire un tri, soit par le numéro de compte, ou par la date d'acquisition, ou par le numéro d'inventaire, ou par l'ordre général de l'investissement, l'ordre de saisie. Donc, c'est ça. Il vous génère aussi cette écriture d'amortissement que vous allez pouvoir directement dans votre comptabilité l'exercice. Bon, je passe à la partie le logiciel c'est la gestion des sessions. Donc le bouton de session il est ici. Vous avez la liste des sessions des investissements ici et il suffit de remplir la date de session et le prix de session. Quand vous, s'il s'agit d'un virement interne, quand vous remplissez ces informations, le logiciel, eh bien, il va vous générer l'écriture de session que vous pourrez imputer dans votre comptabilité. Il va vous remplir automatiquement le tableau des sessions dans le bilan fiscal, parce que le logiciel qui demande le tableau fiscal, les tableaux fiscaux, les sessions, les investissements, le logiciel راح يجي لهذا le module هذا لهنايا ويهز المعلومات ويعمر لكم directement ويخرج لكم la plus-value ولا la moins-value si ce n'est pas le cas. Le logiciel, comme vous voyez ici, il y a virement interne. Donc, la session, ça veut dire que l'investissement, il خرج من الكونت اللي راه فيه. Il a une session vers l'extérieur, c'est une session. Mais si il s'agit uniquement d'un changement de compte, il s'agit là ce qu'on appelle d'un virement interne. Donc, si vous cochez ici fait le virement interne, nous allons le voir quand on va faire un détail dans une autre vidéo. Le logiciel, ce n'est pas une session réelle, c'est plutôt un virement interne. Et donc, en générant l'écriture de session, parce que c'est une session interne, si on veut, le logiciel fera l'écriture de virement interne, où il vous permettra de l'imputer directement vers le logiciel. En quatrième phase, eh bien, le logiciel gère aussi les changements de valeur. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la réévaluation. Pour les gens qui réévaluent leurs investissements, donc ils peuvent augmenter la valeur d'un investissement ou le diminuer, ou le réévaluer d'une façon générale, si la loi le demande. Le logiciel, بعد ما دير les réévaluations هذو, quand vous sortirez vos bilans, surtout le tableau d'amortissement ou les tableaux des investissements, les changements de valeur seront reflétés automatiquement dans les tableaux fiscaux. Voilà les tableaux aussi comptables. Cinquièmement, je vais résumer rapidement quels sont les états que le logiciel va générer. Alors c'est ce qu'on appelle les autres états. Et le logiciel pourra vous générer un inventaire existant, la liste des investissements qui existent à ce jour, un inventaire d'écart actuel quand il s'agit, quand nous avons un écart fait les investissements, et nous verrons comment on peut
sortir cet écart quand il y a vol, ou là, quand il y a destruction, ou là, accident, ou là, il a akhéré. Le logiciel pourra générer un inventaire des acquisitions. Donc, tu as la liste des acquisitions. Ou qui dit inventaire des acquisitions, vous pourrez aussi spécifier la date. Ça veut dire que يقدر يقول لك باللي في العام الفلاني هم la liste des investissements acquis. Il vous fait aussi l'inventaire des sessions de l'exercice courant, où il y a les investissements, les saisites, les sédites, c'est-à-dire les kharjou, fait l'investissement courant, et vous pourrez aussi générer l'inventaire des sessions historiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourrez lui dire, l'année il y a 4 ans, c'est comme session. Donc, vous voyez, c'est vraiment complet. Alors, d'autres tableaux plutôt qui sont liés aux écritures, on pourra avoir l'écriture d'amortissement, le grand livre des amortissements, donc tous les investissements, les amortissements, donc le 28. L'état d'amortissement fiscal, donc l'exercice, et l'état d'amortissement comptable. Il y a un autre petit état qui est ici, c'est ce qu'on appelle l'historique d'un investissement. Donc, c'est une fiche que j'ai découverte chez les entreprises étatiques. Donc, ils ont eu ce qu'on appelle une fiche, et dans cette fiche-là, il figure la date où il نكتش دخل l'investissement, ou chaque année قداش l'investissement ندار. Donc, bien sûr, il faudrait que ces informations soient l'historique de l'investissement lui-même. C'est-à-dire qu'il faut peut-être les avoir à l'avance, ces informations. Voilà, ils seront formés à partir de l'année en cours, parce que ce qui est passé, il va falloir le saisir d'une autre façon, l'historique, parce que le logiciel il a يعطيه. Donc, c'est en général comme ça que ça se passe. Fait le tableau, fait la gestion des investissements. Donc, ce sera tout pour dans l'introduction à Ali. Fait les vidéos suivantes, nous allons rentrer un peu plus en détail dans la gestion des investissements. Donc, نشكركم كثير على الانتباه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.